Court beat is one of the most fascinating as well as complex beat because it involves complicated judiciary terms, terminologies, and procedures. A journalist or reporter covering court beat need to be aware of all these kind of procedures and limitations and rules. As we know, a court is the place where society employs specially trained people to decide whether or not a person really did something wrong or illegal. Whenever a crime has been committed, then the police need to find the person responsible. But it is not the job of the police to punish that person. That is the job of the court. Before courts punish anyone, courts need to be convinced that the police have got the right person, the person who actually committed that crime. അവിടെയാണ് കോർട്ട് ട്രയലുകളുടെ പ്രസക്തി. The police or their lawyer present the evidence which make the court believe that the defendant is the guilty person. Then the defendant or their lawyer present evidence in an attempt to show that the police are wrong. വിചാരണ വേളയിൽ പ്രതിഭാഗവും വാദിക്കുന്ന വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ട്രയൽസിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. കോർട്ട്, the judge or the juries will decide whether the defendant is guilty or not guilty. ഇതാണ് നമുക്ക് കോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുമായി അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസാണ് ഒരു കോർട്ട് ബീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. As per the constitution, it is so important that everybody should have a fair trial. ന്യായദീക്ഷയോടുകൂടിയ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയനാവാനുള്ള റൈറ്റ്, മൗലിക അവകാശം എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഉണ്ട്. Nothing which would be likely to interfere with a fair trial is allowed to happen. റിപ്പോർട്ടർ എഴുതി വിടുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഒരുപക്ഷെ ആ ട്രയലിനെ സാരമായി ബാധിക്കാം. ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടേണ്ട നീതിന്യായ വിധിയെ ചിലപ്പോൾ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കൺട്രീസിലും journalists working related to legal system or court systems, court beat has to obey certain rules. കൺട്രി ബേസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സബ് ജുഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സബ് ജുഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരിയഡാണ് ഫ്രം ദ ടൈം ദാറ്റ് സംബഡി ഈസ് അബൌട്ട് ടു ബി ചാർജ്ഡ് വിത്ത് ആൻ ഒഫൻസ് അപ് ടു ദ മൊമെൻറ്റ് വെൻ ദ കോർട്ട് ഫിനിഷ് ഡീലിംഗ് വിത്ത്. ഒരു പ്രതി കുറ്റാരോപിതനാകുന്നു, ഒരു വ്യക്തി കുറ്റാരോപിതനാകുന്നത് മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഒഫൻസ് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മുതൽ കോർട്ടിൽ ട്രയൽ നടത്തി കോർട്ട് ഒരു ജഡ്ജിമെൻറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ടൈമാണ് ഈ പറയുന്ന സബ് ജുഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ ഈ കേസിനെ പറ്റിയും ആ ആരോപണ വിധേയനായ വ്യക്തിയെ പറ്റിയും കോർട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സിനെ പറ്റിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് റിപ്പോർട്ടർമാർക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സബ് ജുഡീസ് ഈസ് എ ലാറ്റിൻ ഫ്രേസ്. ഇറ്റ് മീൻസ് അണ്ടർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. While a case is sub judice, journalists are strictly limited as to what they can write and what they can report. This is to make sure that they do not interfere with the job of the court. It is a job of the courts and nobody else to decide whether or not the person charged did it, in fact, commit a crime. ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കോളംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനലുകളിലോ വന്നിരുന്ന വേറെ ആരും മാധ്യമ വിചാരണ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല. Then arises the questions, what can be reported? When a crime has been committed, reporters need to tell people about it. നമ്മളത് ആൾക്കാരെ അറിയിക്കണം. So we have to talk to people who saw the crime, eyewitnesses, or whose property was stolen or damaged. വിക്ടിം ആരായിരുന്നു, and quote the things those people have to say. അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. As soon as the police have caught someone they believe to be responsible for the crime or to charge them with an offense, the reporters get restrictions. There are certain limitations arises. Anything which the reporters publish about the details of the crime or the suffering of the victims after someone has been charged could interfere with the court's job. ഒരു ജൂറിയാണ് വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിധി നിർണ്ണയത്തിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ പേപ്പറുകളിൽ ഈ പറയുന്ന ക്രൈമിൻ്റെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളുടെ ആധിക്യവും വിക്ടിംസ് അനുഭവിച്ച യാതനകളുടെ കാഠിന്യമൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് വന്ന് വിധി പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിക്ക് ഫെയർ ട്രയലിനുള്ള നീതിന്യായ ദീക്ഷയോടുള്ള വിചാരണയ്ക്കുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചേക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജഡ്ജസ് ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് കേസസ് ബീയിങ് കമൻറ്റഡ് ഓൺ ഓർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബീയിങ് പബ്ലിഷ്ഡ് അൻറ്റിൽ ദ കേസ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്. മീഡിയ അത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊരിക്കലും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. As we know, the courts are there to act on behalf of ordinary people.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാരി ഔട്ട് ദെയർ ബിസിനസ് ഇൻ പബ്ലിക് അറിയണം കോടതികളുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പബ്ലിക്കിന് അറിയാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. കോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പബ്ലിക്കിന് അറിയണം. സോ എനി മെമ്പർ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് മേ അറ്റൻഡ് എനി കോർട്ട് കേസസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ സർട്ടൻ മൈനർ എക്സെപ്ഷൻസ്. അവർക്ക് വേണ്ടി കോർട്ട് കേസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റിപ്പോർട്ടറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആകുന്നു. കോർട്ട് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് മേ ബി ഗിവൻ എ സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ഇൻ ദ കോർട്ട് റൂം കോൾഡ് പ്രസ് ഗാലറി. അവിടെ ഇരിക്കാം പ്രസ് റിപ്പോർട്ടർമാർക്ക്. കോർട്ട് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു എൻകറേജ് പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ ലോ, ദെൻ ടു ഹെൽപ്പ് ദ ലോ ടു ഡിറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ ക്രൈംസ്, ദെൻ ടു ഗെറ്റ് സ്ട്രോങ് ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ്. സൊസൈറ്റിയിലെ മെജോറിറ്റിയും ലോ അബൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളാണ്. അവർക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം. അതിന് കോർട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സുകൾ വാർത്തയാകണം. They have to trust the police to catch criminals and they have to trust the court to punish people who break the law. Society needs journalists to attend court cases and to report exactly what happens within the court, who is accused of what evidence is brought and what is the court's decision. ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ. ചില കോർട്ടുകളിലൊക്കെ ചില കൺട്രീസിലൊക്കെ മർഡറേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സീരിയസ് ക്രിമിനൽസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ പബ്ലിക്. ചില കോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാരണം ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് നടത്താറുണ്ട് കോർട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സുകൾ. ചിലയിടത്ത് ക്രിമിനൽസ് മേ ബി ബീറ്റൺ ഇൻ പബ്ലിക്. ഇഫ് പീപ്പിൾ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ദ ലോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് അവേ വിത്ത് ഇറ്റ്, ദേ ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു ബ്രേക്ക് ദ ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മേക്ക് ദ സൊസൈറ്റി ഇൻഫോംഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ കോർട്ട്. There comes the relevancy of court beat. There are hundreds of very interesting news stories around the court. Murders, rapes, assault, theft, burglaries, robberies, broken promises, land disputes, broken contacts. Every one of these can give an interesting news story. ഇനി ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാഷ്വസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആശയമാണ് ഡീഫാമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. It stops people saying untrue things about other people which will damage their reputation. സപ്പോസ് പ്രോസിക്യൂട്ടിംഗ് ലോയർ പറയുന്ന എല്ലാ വാദങ്ങളും കേട്ടിട്ട് അത് അതേപോലെ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ പിറ്റേന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് സപ്പോസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ട്രയൽ ഡിഫൻഡൻറ്റ് കുറ്റവിമുക്തനാവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസീഡിങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാദങ്ങളും അക്കമിട്ട് പേപ്പറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടർക്കെതിരെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡീഫമേഷന് പരാതി കൊടുത്തൂടെ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞ വാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും എല്ലാം കഴമ്പില്ലാത്തതാണ് എന്ന് കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ വ്യക്തമായി ഈ വ്യക്തി കുറ്റവിമുക്തനായിരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ കുറ്റാരോപണനായി ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപേ നടന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എനിക്ക് മേൽ ഡീഫമേഷൻ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുക്കാം. കേസ് കൊടുത്തൂടെ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ദ ആൻസർ ഈസ് he cannot sue the reporter for defamation. If he could, then it will be impossible for the courts to do their job. കാരണം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കോർട്ട് മുറിയിൽ അരങ്ങേറുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ്. In order to allow the court to do their job, anything that is said in court as part of a hearing is protected by privilege. കോടതി മുറിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ പ്രിവിലേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതിൽ കോടതി മുറിയിൽ വിചാരണയ്ക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന വാക്കുകളും ആശയങ്ങളും ന്യൂസ് വർത്തി ആയതുകൊണ്ടും റെലവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ഒരു റിപ്പോർട്ടർ പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടർക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് പ്രിവിലേജും അനുവദിച്ചു തരുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്വാളിഫൈഡ് പ്രിവിലേജിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ഒരു റിപ്പോർട്ടർക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് മസ്റ്റ് ബി ഫെയർ ആയിരിക്കണം. പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെയും ഡിഫൻസിൻ്റെയും ഭാഗത്തുള്ള എവിഡൻസുകൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഫോർമാറ്റിൽ വേണം ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ. ബയാസ്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല. ഒരു കോർട്ട് കേസ് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ ആ കേസ് തീരുന്നതുവരെയും അതിലുണ്ടാകുന്ന അപ്ഡേറ്റുകൾ അപ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനെയാണ് ഫെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ആക്യുറേറ്റ്. ഇനാക്യുറസി റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ കോർട്ട് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാളിഫൈഡ് പ്രിവിലേജ് കിട്ടാതെ വരികയും പിന്നെ റിപ്പോർട്ടർക്കെതിരെ വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ആക്ച്വേറ്റഡ് ബൈ മാലീസ്. മനഃപൂർവ്വം ഒരു വ്യക്തിഹത്യ നടത്താൻ നിങ്ങളുമായി വിരോധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ഹൗസിലെ എഡിറ്ററുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുമായിട്ടോ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തിവൈരാഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പിന്നെയും കരിവേരി തേക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആകരുത് നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഒരു കോടതി മുറിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി വേറൊരാൾ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും
അദ്ദേഹത്തെ കരിവാരി തേക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആ ആരോപണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഈ പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പ്രിവിലേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് പ്രിവിലേജിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന വേറൊരു പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടംപൊറാനിയസ് റിപ്പോർട്ട്. കണ്ടംപൊറാനിയസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ വേർഡാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ: ദ നെക്സ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർ ദ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ. തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു കോർട്ട് ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർട്ട് പ്രൊസീജിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് എഡിഷൻ, നെക്സ്റ്റ് ഇഷ്യൂവിലൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രിവിലേജ് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർക്ക് പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറയുന്നത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെതിരെ യാതൊരാൾക്കും ലീഗൽ നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല.